राउत साहब दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज़्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूँ। पर राउत साहब अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रैटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, क्या है मतलब अभी में गड़बड़ है? अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? మహారాష్ట్రలో మహాయుతి కూటమి ప్రభంజనం సృష్టించింది. 200కు పైగా స్థానాల్లో దూసుకుపోతుంది భారతీయ జనతా పార్టీ. 5 రౌండ్ల కౌంటింగ్ తర్వాత పూర్తిగా ఫలితాలు మారిపోయాయి. పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఈవీఎం రిజల్ట్స్ కి ఫలితాలు చాలా వ్యత్యాసం కనిపిస్తోంది. మహారాష్ట్ర మహాయుతి కూటమి ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోని ఇటు సంజయ్ రౌత్ శివసేన ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గానికి సంబంధించిన నేత, రాజ్యసభ ఎంపీ, ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరి ముఖ్యంగా 4-5 స్థానాలు దోచేశారంటూ ఆయన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. విపక్ష నేత ఉండకూడదని ఇలా చేశారంటున్నారు ఆయన. ఇక్కడ పోరాటం కొనసాగుతోంది. షిండే ఎలా చెప్తారు, ఒక్క సిట్టింగ్ నేత కూడా కోల్పోరంటూ కూడా. ఒకసారి సంజయ్ రౌత్ మాట్లాడతారు, లైవ్ చూద్దాం. कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40, भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू। రైట్, అది సంజయ్ రౌత్ చెబుతోంది. जनता पर विश्वास है, ये जनता की निर्णय नहीं है, ఇది మహారాష్ట్ర जनता की निर्णय नहीं है అంటూ కూడా అర్థం వచ్చేలా ఆయన చెప్పుకొచ్చారంటే మహారాష్ట్ర ప్రజల నిర్ణయం ఇది కాదు, మహారాష్ట్ర ప్రజల తీర్పు ఎలా ఉంటుందో మాకు తెలుసు అంటూ కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. షిండే సిట్టింగ్ అందరూ కూడా ఒక్క సీటు కూడా కోల్పోంటూ ఎంత ధీమాగా చెప్పగలుగుతారంటూ కూడా ఆయన క్వశ్చన్ చేశారు. పోరాడతామంటున్నారు ఆయన. విపక్ష నేత ఉండకూడదని ఇదంతా చేశారంటారు. ఒకసారి ఇటు ఇండి బ్లాక్ రోడ్ల మీదకి వచ్చి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ విజువల్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఆర్టీవీ స్క్రీన్ మీద. ఒక్కసారి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఆల్ రైట్, భారతీయ జనతా పార్టీ అలాగే ఇటు మహాయుతి కూటమి నేతలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నారు. సెలబ్రేషన్ విజువల్ మీరు చూస్తున్నారు ఆర్టీవీ స్క్రీన్ మీద. ఇక్కడ వాళ్ళు చెబుతోంది ఒకటే, విజయానికి సంబంధించి. ఎస్, వాళ్ళ రియాక్షన్స్ చూద్దాం. Surely Dada will be lead by more than 1 lakh votes. Dada क्या कहेंगे? अभी सेलिब्रेशन पटाखे बजाए गए हैं. अभी दादा बहुत लाखों से लीड से जीत के आए, इसका सेलिब्रेशन तो अभी से चालू हो गया, क्योंकि अभी बारामती करो ने दादा को लीड से ही जीता है. और ये भी दिखाया है कि महाराष्ट्र का आने वाला सीएम अपना अजीत दादा ही हो गए. सर क्या कहेंगे? सेलिब्रेशन किया गया यहाँ पे. अजीत दादा ने जो विकास किया है, अजीत दादा के विजन को इधर के लोगों ने साथ दी, और इसका जल्लोष अभी से स्टार्ट हो गया. अभी आगे के चीफ मिनिस्टर के रूप में पूरे बारामती की जनता, महाराष्ट्र की जनता अजीत दादा को రైట్, అది వాళ్ళు సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నారు.
ఒక్కసారి కొద్దిసేపటి క్రితం సంజయ్ రౌత్ కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దాని గురించి మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనతో పాటు పొలిటికల్ అనలిస్ట్ చందు శ్రీనివాస్ కూడా మనతో పాటు ఇక్కడ లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. దాంతోపాటు ఎస్ ఆల్ రైట్, సో చంద్ర శ్రీనివాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. చంద్ర శ్రీనివాస్ గారు, నమస్కారం. చాలా రోజుల తర్వాత ఫలితాలకు సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు మరీ ముఖ్యంగా ఒకటే చెప్తున్నాడు ఆయన, ఇక్కడ ఫలితాలు మాకు అవకతవకలు ఉన్నాయి, దాంతోపాటు ఈ ఫలితాల్లో డబ్బులు పంపిణీ జరిగింది, దాంతోపాటు విపక్ష నేతలు ఉండకూడదని ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్లాన్లో భాగంగానే ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ అనేది జరిగిందంటున్నారు. మీ విశ్లేషణ ఏంటి? ఓటమిని హుందాగా స్వీకరించాలండి సన్నీ గారు. కానీ అది ఓటమి కాదు, మహారాష్ట్ర ప్రజల తీర్పు అది కాదంటున్నారు వాళ్ళు. అంటే ఇక్కడ ఒకటి డబుల్ సెంచరీ అంటే 288 స్థానాలకి 200 స్థానాల పైనే ఈ మహాయుతి కూటమికి వచ్చాయంటే ప్రజలు ఎంత తీర్పు ఇచ్చారో చూసుకోవాలి. ప్రజలు తీర్పు కాదని చెప్పడానికి సంజయ్ రౌత్కి ఏ విధంగా హక్కు ఉంది? అంటే అదానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి? ఆల్రెడీ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియాగా వర్ణించే మహారాష్ట్రలో ఈ రిజల్ట్ని, అది మోదీ గారి చరిష్మా కావచ్చు, ఇటు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెళ్ళిన ఆయన తిరిగిన ప్లేస్లన్నీ కూడా చూడండి ఒకసారిగా. మీరు రిజల్ట్ చూస్తే 213 స్థానాల్లో ఆయన ఫస్ట్ రోజు తిరిగిన ప్లేస్లన్నీ కూడా షోలాపూర్ కావచ్చు, తర్వాత పాట్నా, లాతూర్ కావచ్చు, రెండో రోజు తిరిగిన పూణే కంటోన్మెంట్ ఏరియా కావచ్చు, అన్ని కూడా కూటమికి ఎడ్జ్కి వచ్చింది. దాదాపు 1 కోటి మంది పైన 1,10,00,000 మంది అన్న తెలుగు ప్రజలు కంప్లీట్గా మోదీ గారి యొక్క ఇదికి, పవన్ కళ్యాణ్ యొక్క చరిష్మా అక్కడ పనిచేసింది. ఇప్పుడు అంటే సుస్థిరమైన ఆర్థికమైన ఇది కావాలని ప్రజలు కోరుకున్నారు. దాన్ని ఎప్పుడు లేని విధంగా 213 అంటే సర్వేలకు కూడా అందుబాటులో, సర్వేలు కూడా చూసారు 165, 175, 180 అనుకున్నారు. మీరు చెప్పినట్టుగా కానీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అసలు ఇది ప్రజల తీర్పు కాదు, ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ జరిగింది అనేది. ఎట్లా జరుగుతుంది ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ అంటే? మీకు కూడా తెలుసు, మొన్న ఎంపీ ఎలక్షన్స్లో మరి వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు అవి కూడా జరిగినాయి అనుకోవాలి కదా, అప్పుడు వీళ్ళకి రాలేదు కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఉందాక స్వీకరించాలి. ఈ సంజయ్ రౌత్ ఆరోపణలు చేసినంత ఆరోపణలు మాత్రమే పరిగణించాలా? మహారాష్ట్ర ప్రజల తీర్పుని అందరూ ఆహ్వానించాలా? ఇప్పుడు అంత తేలిగ్గా ఒక విషయంలో మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తే కొద్దిసేపటి క్రితం వరకు కూడా చంద్ర శ్రీనివాస్ గారు దాదాపుగా టగ్ ఆఫ్ వార్ 144 ఒక్కసారిగా ఎలా పడిపోతాయి, ఒక్కసారిగా అన్ని స్థానాలు ఎలా కోల్పోతారు. ఇక్కడ ఇంకో మాట అన్నది జరుగుతుంది, విపక్ష నేత ఉండకూడదు అంటూనే భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యూహంలో భాగంగానే ఇలా వెళ్ళిందనేది వాళ్ళ ఆరోపణ. ఆరోపణలు మాత్రమే అండి. ఎందుకంటే హర్యానాలో కూడా చూసాం మనం గతంలో, మొత్తం కంప్లీట్గా అన్ని సర్వేలు కూడా ఎవరు చేస్తే కాంగ్రెస్కి వస్తాయని చెప్పారు. ఎందుకు మారిపోయింది కంప్లీట్గా? అక్కడ ప్రజలు ఎందుకు సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం కావాలని కోరుకున్నారు, అది ఎన్డీఏ కూటమి ద్వారా అయ్యిద్దని చెప్పేసి ప్రజలు తీర్పిచ్చారు. ఢిల్లీకి ఆనుకొని మన రైతులు ఎన్ని ఉద్యమాలు చేసినా కాదని చెప్పి అక్కడ బీజేపీకి ఎందుకు ఇచ్చారు? అక్కడ సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం కావాలనుకున్నారు. కాంగ్రెస్ కాదు అనుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పాత విధానాలే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటా ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి వెళ్లకుండా మేము మా ఫ్యామిలీ అనే ఇదిలో వెళ్తాం వల్ల ఈ కూటమిలో, ఇండియా కూటమిలో ఒకరు అనేక మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. చూడండి, అజిత్ పవార్ వర్గం నుంచి ఎందుకు పవార్ వర్గం నుంచి అజిత్ పవార్ ఎందుకు చీలిపోయాడు? ఇక్కడ షిండే వర్గం దాకరే నుంచి ఇట్లు షిండే వర్గం ఇటు ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకు వీళ్ళు ఈ పరిపాలన కాలంలో సమర్థవంతమైన పరిపాలన చేశారు. హైవేమెన్ ఆఫ్ ఇండియాగా భావించే గడ్కరీ కూడా రోడ్ల విషయంలో కూడా మహారాష్ట్రలో కూడా మంచి ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. ఆయన గెలుపులో ఆయన పాత్ర ఎట్లయితే ఉందో, ఆర్ఎస్ఎస్, విశ్వ హిందూ పరిషత్తు, క్షేత్రస్థాయిలో బీజేపీ వాళ్ళు సంఘటితంగా ఉండి క్షేత్రస్థాయిలో ఈ కూటమి అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం ఇదే వాళ్ళు అడుగుతోంది కూడా. ఎందుకంటే కనుక ఇక్కడ శరద్ పవార్ ఆయన రాజకీయ కురువృద్ధుడు, ఆఖరి ఎలక్షన్స్ అన్నాడు. దాంతోపాటు భారతదేశంలో ప్రధానికి సంబంధించి ప్రధానికి పోటీ పడిన సిచ్యువేషన్లో ప్రధాని ఆ పదవికి అటువంటి వ్యక్తి. మరొకరు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, మహారాష్ట్ర రాజకీయాలను శాసిస్తున్న వ్యక్తి కొన్ని సందర్భాల్లో కూడా. వీళ్ళిద్దరూ ఒక కూటమిలో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్కి సంబంధించి రాహుల్ గాంధీ ఫ్యాక్టర్, ఇన్ని ఇక్కడ బలమైన ఫ్యాక్టర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ అటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ అంతగా ఏం లేవు. అజిత్ పవార్ కావచ్చు, షిండే కావచ్చు, కూటమి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కనిపిస్తుంది ఇంపాక్ట్ అండి. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా అంచనా వేయలేదు. పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లోనే ఆ ప్రభావంతో, ఎలక్షన్స్లో ఆ మాత్రం అంత ప్రభావం ఉంది. ఇంత మరి దారుణంగానా? ఇంత ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపాక్ట్ చూపించలేదా? అంటే ఓడిపోయినప్పుడు ఇట్లనే అనుకుంటారు, ఏదో ఒకటి లెక్కలు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో. కాకపోతే ఇక్కడ ఒకటి సార్, కానీ అంటే ఇంత లీస్ట్ ఉంటుందా అనేది వాళ్ళ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే 60 కూడా లేదు, 50కి పడిపోతుంది సార్. ఇక్కడ ఒకటి సార్, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది 324 ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పడింది. ఇండిపెండెంట్ బాడీ, వాళ్ళు సమర్థవంతమైన ఆఫీసర్స్ ఉంటారు, ఎటువంటి ఇది ఉండదు. అది వాళ్ళు కూడా అంగీకరించాల్సిందే. ఇప్పుడు ఓడిపోయినంత మాత్రాన డబుల్ సెంచరీకి చేరువైపోయి వాళ్ళు విజయోత్సవాలు చేసుకుంటే వీళ్ళు ఓడిపోయిన దానికి కారణాలు చెప్పడం వల్ల అక్కడ ఆగిపోయారు తప్పితే ఎందుకు శివసేన కాదని చెప్పి షిండే వర్గాన్ని ప్రజలు ఆహ్వానించారు? అది ఎందుకు పవార్ని కాదని చెప్పి ఆయన ఇంట్లో బంధువే అజిత్ పవార్ బయటకు వచ్చి పోటీ చేశాడు? ఇక్కడ శివసేన, బీజేపీ ఏదైతే షిండే వర్గం ఉందో అదే అంటున్నారు. అక్కడే ట్యాంపరింగ్లు జరిగాయి, అక్కడే
కొన్ని అంశాలను టార్గెట్గా షిండే ఎలా అంటాడు సిట్టింగ్ సార్ ఒక్కడు కూడా కోల్పోదని. ఇన్ని ఈక్వేషన్స్ జరిగిన తర్వాత ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ప్రీ ప్లాన్లోనో లేకపోతే ట్యాంపరింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇటు ఇష్యూకి సంబంధించి క్వశ్చన్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు. ఇప్పుడు అది ఆయన సంజయ్ రావుత్ చెప్పినంత మాత్రాన మనం యాజ్ ఎ లామెన్గా చెప్తున్నాను సార్. నేను చాలా మంది ఇట్లా ఓడిపోయినంత మాత్రాన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇండియా కూటమి ఇదే ఆరోపణలు ట్యాంపరింగ్ అంటారు ఎక్కడికక్కడ. ఇప్పుడు ఆ తెలంగాణలో కూడా అదే చెప్తారు. రకరకాలుగా వీళ్ళు ఓడిపోయిన ప్లేసులు అన్నీ చూసుకుంటే అట్లా అనుకుంటారు. అట్లాంటి కర్ణాటకలో ఏం చెప్పాలి? ఇప్పుడు వీళ్ళు గెలిచిన ప్లేస్లో మాత్రం మంచిగా గెలిచినట్ట. ట్యాంపరింగ్ అనేది ఇది మనం సహేతుకంగా లేదు, వాళ్ళ ఆరోపణలు మాత్రమే మనం పరిగణించాలి. ఇక్కడ ఒకటి సార్, మోదీ గారి యొక్క ఇప్పుడు దశాబ్దం పైన ఎందుకు మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్ ఎంత రిజల్ట్ వచ్చిందంటే 10 సంవత్సరాల నుంచి ఎటువంటి ఒకప్పుడు ముంబైలో మనం ఇన్సిడెంట్ చూసాం. కసబ్ అక్కడ అన్ని దాడులు, ఉగ్రవాద తాజ్ హోటల్ దాడులు. ఆ తర్వాత 10 సంవత్సరాల కాలంలో మోదీ గారు పరిపాలించి 10 సంవత్సరాలు ఒక ఇన్సిడెంట్ లేదు. మొన్న బిష్నోయ్ దానికి సంబంధించి ఒక ఇన్సిడెంట్ తప్పితే దశాబ్దంలో ఒక ఇన్సిడెంట్ లేదు. వాళ్ళు ప్రజలు ఏం కోరుకున్నారు? ఆర్థికపరమైన సుస్థిరతతో పాటు ప్రజలు సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీగా ఉండాలి ఈ రాష్ట్రాలను కోరుకున్నారు. దేశానికి ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్గా ఉండించే మహారాష్ట్ర సుభిక్షంగా ఉంటేనే దేశం బాగుంటుంది. అటువంటిది మోదీ గారి యొక్క నాయకత్వం. పాయింట్స్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవన్నీ ఎలక్షన్స్ ముందు డిస్కషన్లో పార్టీలకు సంబంధించి, కానీ ఇక్కడ అంటుందంటే కనుక కనీసం ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలకి చాలా సుదూరంగా ఉంది. ఇంత డ్రాస్టిక్ నంబర్స్ రావచ్చా? నమ్మశక్యమేనా అనేది ఇక్కడ ఒకటి సార్, దేశవ్యాప్తంగా సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం కావాలని కోరుకున్నారనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ప్రజలకు తీర్పు కాదంటే ప్రజలు అక్కడ ఓట్లు అయిపోతే ఎందుకు తీర్పు వస్తుంది? అది ప్రజల తీర్పు కాదనట్లేదు, ఇది మహారాష్ట్ర ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు కాదంటున్నారు, ఇచ్చుకున్న తీర్పు అంటున్నారు. తీర్పు అనేది అది ఆయన ఆరోపణలు తప్పితే ఇక్కడ ఏంటంటే సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం, ఈ దేశం భారతదేశం గొప్పతనం, హిందూ సనాతన సాంప్రదాయం గొప్ప. ఇది అనుకోకున్నది ఏంటంటే ఇది టర్న్ అయింది. ఇప్పుడు 145 కోట్ల జనాభాలో 100 కోట్ల మంది 80% హిందువులు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో ఎప్పుడైతే తిరుమల యూనివర్సిటీ జరిగిన తర్వాత సనాతన ధర్మం పరిరక్షణ బోర్డు ఒకటి జాతీయ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి అనటం, అది మొత్తం కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు లేవనెత్తుకోవటం, ఇదంతా దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశాలు. హిందువులంతా సంఘటితం అవటం వల్ల మహారాష్ట్రలో ఈ ఎలక్షన్ పరిశ్రమలో కీలకంగా మనం భావించాలి. అదేవిధంగా మోదీ గారి యొక్క చరిష్మా హ్యాట్రిక్ ప్రధానమంత్రిగా రావటం, మనం ఈ 10 సంవత్సరాలు ఎటువంటి మనకి ఇబ్బందులు లేవు కదా, ఎటువంటి ఉగ్రవాద దాడులు లేవు కదా, అటువంటి సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం మనకు కావాలని కోరుకోవటం వల్ల మహాయుతి కూటమికి ఇంత భారీ మెజార్టీ ఎవరు ఊహించిన విధంగా, సర్వేలు కూడా అంతుపట్టిన విధంగా. అంతే తప్పితే వీళ్ళేదో ఈవీఎంలు ట్యాంపరింగ్ చేశారంటే అది మనం సహేతంగా కాదు. కానీ అక్కడ వాళ్ళు అదే ప్రశ్నిస్తున్నారు. స్టార్టింగ్లో ఏమొచ్చి ఊపు ఉంటుంది, కరెక్ట్గా ఏదో ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్స్లా కనిపిస్తాయి, ఆఖరికి వచ్చే సందర్భంలో ఏదో ఒక మ్యానిపులేషన్ జరుగుతుంది, ఆ మ్యానిపులేషన్ క్లియర్ కట్ కనిపిస్తుంది. ఇంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఒకటే కోరుకుంటుంది భారతీయ జనతా పార్టీ, అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి, ఆ ప్రభుత్వంలో విపక్ష నేతలు ఉండకూడదనే దానిలో వ్యూహంలో భాగంగానే అంత నెంబర్ తప్ప, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతిపక్షానికి సంబంధించిన ఛాన్స్ లేదు అక్కడ, అంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్. ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యూహంలో వెళుతోంది తప్ప ఇది మహారాష్ట్ర ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు కాదనేది ఆయన అనుకున్నది. అట్లా అనుకుంటే సార్, ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 151 సీట్లు వస్తాయి, మళ్ళీ ప్రభుత్వం స్థాపిస్తాను జగన్ గారు కూడా అనుకున్నారు. 22 స్థానాల నుంచి 25 స్థానాలు మాయ అన్నాడు. ఎందుకు 11 సీట్లకి పరిమితమైంది? ఎందుకు బటన్ నొక్కారు? లక్షల కోట్లు ఇచ్చినా కానీ ప్రజలు ఎందుకు అక్కడ తీర్పిచ్చారు? అదొక డిఫరెంట్ స్టోరీ. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే వేరియస్ ప్లేసుల్లో వాళ్ళు కూడా అదే సేమ్ ఈవీఎం లోపం మాకు ఉన్న పర్సెంటేజ్ ఉందని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆరోపించారు. అది ఇప్పుడు ఓడిపోయినంత మాత్రాన ప్రజల తీర్పుని హుందాగా స్వీకరించాలా? ఎందుకు ఎక్కడ తప్పులు జరిగినాయి, ఎందుకు మనల్ని ప్రజలు ఆహ్వానించలేదు, మహారాష్ట్ర ప్రజలకు ఏ విధంగా మనం మెప్పించలేకపోయామని ఆలోచించాలి తప్పితే ఈ విధంగా ఈవీఎంల మీద నెట్టేసేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ సరిగ్గా నిర్వహించలేదు, ఇది మొత్తం కూటమి, ఇప్పుడు మహాయుతి కూటమి, మోదీ గారు సెంటర్లో ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళంతా రిగ్గింగ్ పాల్పడ్డారు, ఈవీఎంలు ట్యాంపరింగ్ పాల్పడ్డాడు అని చెప్పి సంజయ్ రావుత్ గారు ప్రకటించడం అనేది అది ఎవరు నమ్మరు, అది విశ్వసించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఇది ప్రజల తీర్పు, మహారాష్ట్ర ప్రజలు. వాళ్ళ పోరాటం కొనసాగుతుంది అంటున్నారు. పోరాటంలో వాళ్ళు ఏమి నెగ్గే అవకాశం ఏమి లేదు. అది వాళ్ళు ఆరోపణలు నిరూపించలేనప్పుడు ఏమవుద్ది? ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు, మహారాష్ట్ర తీర్పుని సాధారణంగా స్వాగతించాలి. ఈ కూటమినే అధికారంలో వస్తుంది. డెఫినెట్గా మహారాష్ట్రని సుస్థిరమైన రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత అందరికీ ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రజలు తీర్పిచ్చారు. రైట్, ఒకసారి నేను శరద్ పవార్కి సంబంధించి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాను, ఎందుకంటే నాకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ ఒకసారి మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు 15 శరద్ పవార్కి, ఉద్ధవ్ ఠాక్రేకి 20 సీట్లు, మరి అంత తక్కువ. శరద్ పవార్ రాజకీయ క్రూరుద్ధుడు, అక్కడ మహారాష్ట్ర రాజకీయాన్ని శాసించిన వ్యక్తి, దేశ రాజకీయాన్ని శాసించాడు, ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తున్నాడు, కాంగ్రెస్లో కీలకమైన వ్యక్తి. ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చి సినాసి అందరూ చూసాం, కనీసం అంత ఇంపాక్ట్ ఉండదా?
డెఫినెట్గా అంటే ఇండియా కూటమిలో మీరు అన్నట్టు ఒకప్పుడు శరద్ పవార్ రాజకీయ వేరు ఇప్పటికీ వేరు. ఉంది కదా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు- ఇండియా బ్లాక్ ఇప్పుడు ఉండొచ్చు ఇకట్టచ్చడం అంటే ఒకటి చేయడంలో ఆయన కీలక పాత్ర కరెక్టే. పోషించాడు. ఇప్పుడు తన అజిత్ పవార్ తన కాదని ఎందుకు వచ్చాడు బయటికి, ఎందుకు వీళ్ళు ఈ కూటమి మహాయుతి కూటమితో కలిశాడు, మనం ఒకటి ఆలోచించాలి. ఒకప్పుడు రాజకీయ వేరు, ఆయన ఇప్పుడు అంతగా సహకరించే పరిస్థితి లేదు, కేడర్ కూడా అంతగా తీసుకునే పరిస్థితి లేదు. అది మనం ఆలోచించాలి తప్పితే అటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఎందుకు ఇట్లా రావట్లేదని చెప్పి మనం ఆలోచించాల్సిన. ఒకప్పుడు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, ఇప్పుడు వాళ్ళు బాల్ ఠాక్రే గారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్పీచ్లో కూడా శివసేన ఇప్పుడు జనసేన ఒకే భావజాలంతో ఉన్నది అన్నారు. అక్కడి నుంచి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే కాదని షిండే వరకు వేరైపోయింది. వాళ్ళ బ్రదర్ కూడా రాజ్ ఠాక్రే కూడా బయటకు వచ్చేసాడు. ఎందుకు వచ్చాడు? విధానాలు నచ్చక వచ్చారు. అంతే తప్ప ఒకప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఇది ప్రభ వెలిగింది, కానీ ఇప్పుడు మోదీ గారి ముందు అక్కడ నిలవల. అది మనం చూడాలి. అక్కడ మోదీ గారి సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం హ్యాట్రిక్ అంటే మూడోసారిగా ఉంది కాబట్టి ఈ దేశ రాజకీయాన్ని 5 ట్రిలియన్ల వ్యవస్థకు ఆర్థిక వ్యవస్థకు రూపాంతరం చెందాలంటే మహారాష్ట్ర కీలకం. కాబట్టి ఆర్థికపరమైన ఈ రాజధాని సుస్థిరంగా చేసుకోవాలని ప్రజలు తీర్పిచ్చారు తప్పితే దీన్ని శరద్ పవార్కు ఒకప్పుడు ఉన్నది ఇప్పుడు ఎందుకు కోల్పోయామంటే ఎప్పుడు ప్రజలు ఎప్పుడు తీర్పిస్తారో మనం చెప్పలేము. కానీ నిజంగా నమ్మేటట్టుందా? ఒక అంటే ఏ విధంగా అంటే ఓపెన్ మైండెడ్గా చూసినప్పుడు నమ్మేటట్టుందా? ఎందుకంటే ఒక్కసారిగా 144 లేకపోతే ఒకనొక టైంలో 145 క్రాస్ చేసేసింది. కానీ విత్ ఇన్ మినిట్స్లోని 56కి పడిపోయింది. ఇప్పుడు 217. తప్పకుండా అంటే నమ్మకపోవడం ఏంటి సార్? ఒకప్పుడు త్రిపురలో బీజేపీ జెండా పట్టుకునే వాళ్ళు లేరు. ఉత్తరప్రదేశ్లో మారుమూల ప్రాంతాలు బీజేపీ అంటే తెలియదు. ఈ రోజు ఎందుకు ఈ బీజేపీ మళ్ళా వచ్చింది? త్రిపురలో మళ్ళీ ఎందుకు గెలిచింది? ఆ రాష్ట్రాల్లో ఎందుకంటే సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం ప్రజలు కోరుకున్నారు. అక్కడ ఎవరు ఏందనేది కోరుకోవట్లేదు. ఒకప్పుడు బీజేపీ స్థానాలు ఏంటి, ఇప్పుడు బీజేపీ ఏ విధంగా ఎమర్జ్ అయింది? ఆయా రాష్ట్రాల్లో అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఎందుకు ప్రభావితం ఉందంటే 370 ఆర్టికల్ రద్దుగా కావచ్చు, అది ప్రజలు కోరుకున్నారు సుస్థిరమైన వార్త. ఆ విధంగా ఉగ్రవాదుల దాడులు జరగకపోవటం, మొత్తం ఆర్థిక సుస్థిరంగా చేసి ఇతర దేశాలతో సంబంధాలు పెంచుకోవటం, ఈ విధంగా సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం సెంటర్లో ఉంటేనే రాష్ట్రాలు బాగుంటాయి అనే పాయింట్ ఆఫ్. ఇక్కడ నితిన్ గడ్కరీ నేను చెప్పాను ఇందాక, హైవే మెన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు. 7,500 కిలోమీటర్ల రోడ్డు మార్గాన్ని విస్తరించారు. అంటే మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో నితిన్ గడ్కరీ పాత్ర ఎనలేనిది. అక్కడ తర్వాత దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ కావచ్చు, అక్కడ షిండే కావచ్చు, ఎటువంటి ఎలిగేషన్స్ లేకుండా ఈ కూటమి కలెక్టివ్గా ఒకరి సీట్లు ఎక్కువ ఒకరి సీట్లు తక్కువ అనేది. అట్లా అనుకున్నప్పుడు బీజేపీ ఎక్కువ సీట్లు తీసుకుంది. అంటే గెలిపోవడంలో బీజేపీ హోందాగా తీసుకోవాలి కదా. కాబట్టి తీసుకుంది. కాబట్టి ఈ రోజు 217 సీట్లతో వాళ్ళు ముందుకెళ్లారు. దాన్ని స్వాగతించాలి తప్పితే ఇది ఓడిపోయిన తర్వాత ఈవీఎంల మీద వేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదనేది నా అభిప్రాయం. రైట్, మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. బిగ్ స్క్రీన్ మీద మీరు చూడబోతున్నారు, బిగ్ నంబర్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఆర్టీవీ స్క్రీన్ మీద. హియర్ ఇట్ ఇస్. మహారాష్ట్రకు సంబంధించి 288 స్థానాలకు గాను ఎన్డీఏ కూటమి అంటే మహాయుతి 217 స్థానాలు లీడ్లో ఉంది. అలాగే ఐఎన్డీఏ ఇటు మహావికాస్ అఘాడి 56 స్థానాల్లో లీడ్లో ఉంది. ఇతరులు 15 స్థానాల్లో లీడ్లో ఉన్నారు. పూర్తి ఆధిక్యం కనబరుస్తోంది. 217 స్థానాలు లీడ్లో ఉంది ఎన్డీఏ అంటే మహాయుతి కూటమి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది. ఇక్కడ ఆసక్తికరంగా మారే అవకాశం ఉంది ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి అనేది. అయితే ఇక్కడి నుంచి జార్ఖండ్కి వెళ్లే ప్రయత్నం చేద్దాం. జార్ఖండ్లో సినారియో ఎలా ఉంది, జార్ఖండ్లో ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఏంటి, ఎవరెవరికి ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయో కూడా మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ మాత్రం మహారాష్ట్రలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్డీఏ కూటమిలో భారతీయ జనతా పార్టీని హైయెస్ట్ నెంబర్గా కనిపిస్తోంది. తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఒకసారి జార్ఖండ్ వెళ్లే ప్రయత్నం చేద్దాం. జార్ఖండ్కి సంబంధించిన సినారియో ఎలా ఉందో. అయితే ఇక్కడ ఎన్డీఏ కూటమి గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మహారాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ 125, ఎన్సీపీ 35. అంటే ఎన్సీపీ అంటే అజిత్ పవార్కి సంబంధించి. శివసేన షిండే వర్గం 57 స్థానాలు లీడ్లో ఉంది. ఇక అలాగే కాంగ్రెస్కి సంబంధించి ఎంబీఏ మహావికాస్ అఘాడి 23 స్థానాల్లో లీడ్లో ఉంది. ఆ తర్వాత ఒకసారి జార్ఖండ్కి సంబంధించిన నెంబర్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఆర్టీవీ స్క్రీన్ మీద. మొత్తం 81 స్థానాలకు సంబంధించి 41 మ్యాజిక్ ఫిగర్. ఇక్కడ ఎన్డీఏ కూటమి 31 స్థానాల్లో లీడ్లో ఉంది. ఇండియా కూటమి 48 స్థానాల్లో లీడ్లో ఉంది. ఇతరులు 2 స్థానాల్లో లీడ్లో ఉన్నారు. దాదాపుగా ఇక్కడ इंडिया కూటమి ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఫామ్ చేసే అవకాశం కాదు, ప్రభుత్వాన్ని ఫామ్ చేయబోతుంది క్లియర్ కట్ గా కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే 48 साहेबांच्या पाठीमागे उभे राहिला आणि त्यांनी केलेलं काम प्रत्येक घटकापर्यंत त्यांनी घेतलेली 24/7 करत असलेलं काम 365 दिवस रात्रंदिवस करत असलेलं काम महाराष्ट्राने त्यांच्यावर विश्वास ठेवलेला आहे. संजय राऊतांनी शंका उपस्थित केलेली आहे निकालावरती. एकंदर त्यांनी पाहता शिंदेची 60 जागा, अजित पवार 40 जागा येतील का तुम्हाला वाटतं का ते स्वतः विचारतात? संजय राऊत यांना महाराष्ट्रातील जनतेने तोंडात जोडे हाणलेले आहेत. गिरे तो भी टांग ऊपर अशा पद्धतीत त्यांची अवस्था आहे. शरद पवार यांचे उंबरटे झिजवणे, सोनिया गांधीजी यांचं मंडलिकत्व पत्करणं आणि उद्धव ठाकरे यांची केलेली वाताहात हे संजय राऊत यांच्यामुळे झालेलं आहे. त्यांनी मला याचं वाईट वाटतं की जे उद्धव ठाकरे एकेकाळी आमचे नेते होते त्यांची ही दशा झालेली आहे. आता तरी त्यांनी यातून दिशा घ्यावी. संजय राऊत सारख्या माणसामुळे जी
उद्धव ठाकरे यांची वाताहत झालेली आहे हे लोकांसमोर आलेलं आहे. मराठी मतांचं రైట్ అది ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గం ప్రస్తుతం ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తోంది. వాళ్ళు ఒకటే చెప్తున్నారు, ఇది మహారాష్ట్ర ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు కాదు, ఇది మహారాష్ట్ర ప్రజల తీర్పు కాదు, ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఇది మహారాష్ట్రలో ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు కాదు అంటున్నారు. ఇక్కడ ఒక అంశాన్ని ప్రస్తావించడం జరుగుతోంది, అనుమానాలను కూడా వ్యక్తం చేయడం జరుగుతోంది. ఏమిటది? ఇక్కడ లోక్సభ 2024లో జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో, గత కొద్ది నెలల క్రితం జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో 48 స్థానాలు మహారాష్ట్రకు సంబంధించి. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అంటే ఇండి కూటమి 30 స్థానాల్లో విజయకేతనం ఎగిరేస్తే ఎన్డీఏ 17 స్థానాలకు మాత్రమే పరిమితమైంది. ఆ తర్వాత ఇతరులు 1 స్థానంలో గెలిచారు. కానీ ఇక్కడ అంటే అసెంబ్లీ ఫలితాలకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇండి కూటమి 56 స్థానాలకు మాత్రమే పరిమితం అయిపోయింది. ఎన్డీఏ 217 స్థానాలకు సంబంధించి 217 స్థానాలను దక్కించుకుంది. సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఇతరులు 17 స్థానాల్లో ఉన్నారు, ఇంకా కాస్త అటు ఇటుగా ఉన్నాయి. 215, 16, 17 ఇలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతోంది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి 200 క్రాస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతోంది. ఇదే అంశానికి సంబంధించి నేను చందు శ్రీనివాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. చందు శ్రీనివాస్ గారు, సీదా స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నాది. ఎన్డీఏ 48 సీట్స్ ఉన్నప్పుడు మహారాష్ట్రకు సంబంధించి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో 48 స్థానాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వం వహించిన ఎన్డీఏ కుటుంబం 17, ఇండి కుటుంబం 30. ఇక్కడ మోదీకి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్, ఇక్కడ అసెంబ్లీకి రాబోతుకి శివసేన షిండే వర్గం, అట్ ద సేమ్ టైం మోదీ. అంటే షిండే అసెంబ్లీకి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి ఫ్యాక్టర్ని ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు. మోదీ చిన్న వ్యక్తి అయిపోయాడా? అంటే అదే కదా ఇక్కడ నేను ఇందాక కూడా చెప్పానండి మీకు. ఇక్కడ 5 నెలల క్రితం ఎలక్షన్ జరిగితే 30 స్థానాలు 48కి ఎంపీ స్థానాలు వచ్చి అక్కడ ఎవరిని విశ్వసించారు? ఇండియా కూటమిని విశ్వసించారు. మహారాష్ట్రలో మోదీని కాదన్నారు. మోదీకి 15 సీట్లే వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ అసెంబ్లీ వైజ్ వచ్చేదానికి? అసెంబ్లీ వచ్చేది అనేది ప్రశ్న, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎందుకు పెరిగింది? 217 సీట్లు రావడానికి కారణం ఏంది? ఇది నమ్మశక్యంగా లేదనేది అందరిది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, అక్కడ షిండే ముందు ఈయన మోడీ చిన్నబోయాడు అనేది ఆఫ్ కోర్స్ అది క్లియర్ గా అక్కడ వాళ్ళు ఇన్ఫాక్ట్ ఇదే అంశాన్ని శివసేన వర్గం కూడా అదే చెబుతోంది. అవునవును. అప్పుడు అక్కడ మోదీ చరిష్మా పనిచేయలేదు. ఇక్కడ ఎందుకు పనిచేసింది అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? ఇప్పుడు మోదీ చరిష్మా పనిచేస్తుందా లేదా శివసేన షిండే వర్గానికి సంబంధించి? ఎందుకంటే ఇక్కడ లోకల్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ చూస్తారుగా. అవునండి, లోకల్ ఫ్యాక్టర్. ఇప్పుడు ప్రాంతీయత ఇప్పుడు ఒకటి సార్, ఇక్కడ ఎందుకు ఇప్పుడు పనిచేసింది అని చెప్పేసి అంటే సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను కదా, ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఉండే మహారాష్ట్ర ఈ దేశానికి ఆర్థిక సుస్థిరత కావాలంటే మహారాష్ట్ర చాలా కీలకం. మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్ అంతా అక్కడే ఉంటుంది, ఇండస్ట్రీ మొత్తం అక్కడే ఉంటుంది, పెద్ద పెద్ద దిగ్గజాలంతా అక్కడే ఉంటారు. కాబట్టి సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇక్కడ చూసిందంటే ఈ ప్రభుత్వం సరిగ్గా లా అండ్ ఆర్డర్ కరెక్ట్గా తీసుకెళ్తుందా, ఇక్కడ స్థానికతకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారా అని. దీంతో పాటు హిందూ సనాతన అనేది ఇప్పుడు వచ్చిందనమాట. ఈ సంఘాలన్నీ కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నాగపూర్ కేంద్రంగా ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యక్రమాలు విస్తృతంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉంటుంది. అంటే గ్రాస్ రూట్లో జరిగిన 5 నెలల క్రితం జరిగిన ఆ తప్పుని సరిదిద్దుకొని ఈ 5 నెలల్లో అంటే ఇక్కడ మోదీ చిన్నపోయాడు, రైట్? మోదీ మానియా తగ్గిపోయింది, రైట్? ఇప్పుడు అసెంబ్లీకి సంబంధించి కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే అప్పుడు ఆ రోజు పని చేయాల. మీరు అన్నట్టు 30 స్థానాలకు తీసుకుంటే అక్కడ ఇండియా కూటమి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆరోపిస్తుంది ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, అప్పుడు మాకు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఎందుకు రాలేదు, ఈవీఎంలు ట్యాంపరింగ్ జరిగింది అనేది వాళ్ళ ఆరోపణ. మరి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మరి ఈ ఎలక్షన్లో ఎందుకు రాలేదు? ఈవీఎంలు కరెక్ట్గా జరిగినాయి అంటారా, జరగలేదంటారా? వాళ్ళ ఆరోపణ జరగలేదు. ఇక్కడ ఈవీఎంస్ గురించి క్వశ్చన్ కాదు, ఇక్కడ మోదీ ఫ్యాక్టర్ తగ్గింది. ఇక్కడ ఏంటంటే మోదీ, నేను ఇందాక కూడా చెప్పింది ఏంటంటే అక్కడ 5 నెలల్లో జరిగిన ఏంటంటే ఎంపీ ఎలక్షన్స్లో గెలిపించలేకపోయారు. బొటాబొటి మెజార్టీను ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు బీహారు మిగతా అన్ని కూడా నితీష్ కుమార్ కావచ్చు, చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్తో ఆ రోజు యాట్రిక్ పీఎంగా అయ్యాడు. బొటాబొటిన ఎవరు ఊహించిన విధంగా, సర్వేలు కూడా అంతుపట్టిన విధంగా. యూపీలో కూడా తగ్గింది, మీరు అన్నట్టు మహారాష్ట్రలో కూడా తగ్గి 30 సీట్లు వీళ్ళకి వచ్చేసి 15 సీట్లే పరిమితమైంది. మరి ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి 5 నెలల్లో ఎందుకు మారింది అనేది ఇక్కడ మోదీ చరిష్మానా లేదా షిండే చరిష్మానా అని చెప్పంటారు అనే కదా మీరు అడిగే ప్రశ్న. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ 5 నెలల్లో సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం కోసం ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు చూశారు. ఆ రోజు గెలిపించిన మాట వాస్తవం. ఎంపీ ఇచ్చినా కానీ ఆ కూటమి అధికారులు రాలేదు కదా. ఇప్పుడుంది కూటమి ఎవరిది? ఎన్డీఏ కూటమి ఉంది. ఇక్కడ మహాయుతి కూటమి ఎన్డీఏ ఆధ్వర్యంలోని కూటమి ఉంది. కాబట్టి ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తే ప్రజలు చూస్తారు తప్పితే స్థానికతనే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు తప్పితే ఇక దేశం కూడా, దేశంలో ఎవరున్నారు? ఇక్కడ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటే దేశానికి సంబంధించిన నిధులన్నీ తీసుకురావచ్చు. ఈ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటే ఆలోచన లోకల్ నాయకులకు ఉండదు. కాబట్టి బీజేపీ ఇక్కడ శివసేన అంటే మోదీ ఫ్యాక్టర్ కన్నా అక్కడ శివసేన ఫ్యాక్టర్ కన్నా లోకల్ ఫ్యాక్టర్ పనిచేసింది. సో మోదీ ఫ్యాక్టర్ పనిచేయలేదు. మోదీ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందండి. సెంట్రల్లో ఎవరైతే వ్యక్తి ఉంటారో ఆ వ్యక్తిని బట్టే ఫాలో అవుతారు కదా. అదే అంటున్నా, అంటే సెంటర్ లో ఎవరుంటే వాళ్ళని అక్కడ ఫాలో అవుతారు తప్ప మోదీ ఫ్యాక్టర్ కాదు, రైట్? అంతే కదా. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసేసైతే ఈ 5 నెలల్లో అక్కడ ఎంపీ ఎలక్షన్స్ మనం వీలేకపోయాం బీజేపీకి, ఎన్డీఏ కూటమికి.
మనం 15 సీట్లు మాత్రం వాళ్ళు పరిమితం చేసి 30 సీట్లు వచ్చినా మనం అధికారంలో లేవు అక్కడ. మరి జార్ఖండ్లో ఎలా ఆలోచించాలి? మరి జార్ఖండ్ ప్రజలు కూడా అక్కడ సెంట్రల్లో మోదీ ఉన్నాడు కాబట్టి మోదీకి ఓటు మారిందిగా. ఇప్పుడు మీరు అన్నది కరెక్టే. జార్ఖండ్ ప్రజలు ఏంటంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే అతన్ని లోపల జైలుకి వెళ్ళి వచ్చాడు. సెంటిమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అతను పనిచేసింది. అనేక ఆరోపణలు, ఆర్థికపరమైన నేరాల ఆరోపణలు ఉన్నాయి. బంగ్లాదేశ్ ఫ్యాక్టరీ అక్కడ ఉంది, స్థానికత అనేది ఫ్యాక్టరీ ఉన్నది. అయినా కానీ అక్కడ ఎందుకు వచ్చిందంటే అక్కడ వాళ్ళ యొక్క సెంటిమెంట్ పనిచేయదు. జైలుకి వెళ్ళి రావడం వల్ల ఆ సెంటిమెంట్తో ప్రజలు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు పూర్తిగా వాళ్ళ వైపు ఇండియా కూటమి వైపు వచ్చినట్టే క్లియర్గా కనపడుతుంది. కాబట్టి అన్యాయంగా ఆయన జైల్లో పెట్టారనే భావన కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ప్రజలు అక్కడ మరలా ఆ కూటమికి ఎడ్జ్ వచ్చి జార్ఖండ్లో వాళ్ళే అధికారులు వచ్చే అవకాశం కనపడుతుంది. అంటే ఇదే ఫ్యాక్టర్ ఢిల్లీలో కూడా పడుతుంది అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ని అరెస్ట్ చేశారు, ఆ తర్వాత అతిశీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. సో అక్కడ కూడా రిజల్ట్స్ బెడ్స్ కొడుతుంది. ఇక ఢిల్లీ ఎంటైర్ డిఫరెంట్ అండి. ఢిల్లీ ఏమైందంటే మనీష్ సిసోడియా సంవత్సరం పైనే జైల్లో ఉన్నాడు. తర్వాత ఈయన కూడా జైల్లోకి వచ్చాడు, కేజ్రీవాల్ గారు. ఇంకో ఎంపీ జైలుకి వెళ్ళి వచ్చారు. ఇప్పుడు ఒక లేడీని ఇన్ఛార్జిగా పెట్టారు. ఇప్పుడు ఆయన విధులు నిర్వహించడానికి వీల్లేదు. దేశ ప్రజలు చాలా కీడ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. బీజేపీ అధికారులు అక్కడ లేదు. ఎవరున్నారు అక్కడ? ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఉంది. అప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ ఇప్పుడు ఆయన కనుక ఫ్యాక్టర్ పనిచేస్తే మొన్న జరిగిన హర్యానా ఎలక్షన్స్లో కూడా వాళ్ళు ఉనికిని కాపాడుకోవాలా. ఎక్కడ ఒక సీటు కూడా గెలవలేకపోయింది. కాబట్టి అక్కడ బీజేపీ వచ్చింది. ఆ ప్రభావం వల్ల అక్కడ హర్యానా గెలవటం వల్ల ఢిల్లీ ప్రభావంతో కూడా అక్కడ ఏమవుతుంది, మోదీ ఫ్యాక్టర్ పనిచేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ ఎలక్షన్స్లో ఇప్పుడు మోదీ ఫ్యాక్టర్ ఉందా? మోదీ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా మీరు 400 అబ్కిబార్ 400 పర్ అన్నారు. చార్ల్స్ అబ్కిబార్ 400 పర్ అన్నప్పుడు అన్ని సీట్లు రావాలి కదా. కనీసం 330 లేకపోతే కనీసం 350 టచ్ అవ్వాలి కదా. కానీ 290 దగ్గర అయిపోయారుగా. డెఫినెట్ గా ఇదే డిబేట్ లో నేను కూడా ఇక్కడ ఉన్నాను. నేను ఊహించిన విధంగా పెరిగినాయి అని చెప్పేసి హ్యాట్రిక్ దిశగా అని చెప్పేసి మనం అనుకున్న డిస్కషన్. కానీ ఊహించిన ప్రజలు తీర్పిచ్చింది, స్వాగతించాల్సిందే. వాళ్ళు స్వాగతించారు. బొటాబొట్టి మెజార్టీన మిగతా కూటమి 33 పార్టీలు కలిసి ఇప్పుడు వాళ్ళ విధానాలు మార్చుకున్నారు. ఒకప్పుడు మోనోపోలీ ఉండేది. ఇప్పుడు రాష్ట్రాల యొక్క ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా కావాల్సిన అడిగిన వెంటనే ఇస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క గ్రాఫ్ తగ్గిందనేది వాళ్ళు కూడా గ్రహించారు అప్పుడు. కాబట్టి ఇప్పుడు రాష్ట్రాల యొక్క అవసరం వాళ్ళకు ఉంది. రాష్ట్రాల్లో ఉనికిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఏదైతే 40 సీట్లు అక్కడ వచ్చి 15 సీట్లు మాత్రమే వచ్చి 30 సీట్లు ఇండియా కూటమికి వెళ్ళియో, ఎక్కడైతే కోల్పోయిందో అక్కడ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి దాంట్లో సక్సెస్ అయ్యారని మనం భావించాలి ఇక్కడ దీంట్లో. కానీ మహారాష్ట్ర ఫలితాలు అక్కడ ఇందా సంజయ్ రౌత్ అన్నప్పుడు విపక్ష నేత కూడా లేకుండా చెయ్యాలి అనేది భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యూహం. అలా చేస్తే కనుక ఇంక తమకు ఎదురు లేదు. ఆ వ్యూహంలో భాగంగానే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశారంటున్నారు. ఆయన చెప్పిన మాట విన్నాను నేను కూడా. కానీ అది విపక్ష నేతగా ఉండాలా లేదనేది అక్కడ ప్రజలు మొదటి నుంచి వచ్చే ప్రజలన్నిటి ప్రజల యొక్క మన్ననలు పొందారా, పరిపాలన బాగుందా లేదని చూస్తారు. ఇప్పుడు ఎవరు కావాలని ప్రజలు తీర్పిస్తారు. కాబట్టి ప్రజల నిర్ణయం కాదు, మహారాష్ట్ర ప్రజల నిర్ణయం కాదు అంటానికి ఒక సంజయ్ రావుత్ చెప్పినంత మాత్రాన. కానీ ఆయన ఇంట్రెస్టింగ్ గా మహారాష్ట్ర ప్రజల తీర్పు కాదు అని అనట్లేదు. ఇది మహారాష్ట్ర ప్రజల తీర్పు కాదు అంటున్నారు. అదే అన్నాడు. కానీ అది ఆయన అన్నంత మాత్రాన ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ ని మనం కాదని ఎట్లా అంటాం? రిజల్ట్ ని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాని మనం గౌరవించలేనట్టే. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను, ఇండిపెండెంట్ బాడీ. రాజ్యాంగ ప్రకారం 324 ఆర్టికల్ ప్రకారం వాళ్ళకి ఏ పార్టీలకు సంబంధం లేదు. ఆరోపిస్తున్నారు కదా, కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కేంద్రం చేతిలో నడుస్తుంది, దీని మీద ఫైట్ చేస్తాం అంటున్నారు తప్పితే సుప్రీంకోర్టు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియానే విశ్వసిస్తుంది. ఇదే సమయంలో పలు రాష్ట్రాలు ఇలా ఆరోపణలు ఇస్తాయి. ఆరోపణలు ఉన్నా కానీ ఇంతవరకు ఎలక్షన్ కమిషన్ తప్పు చేసింది అనేది ఎక్కడ ఇంతవరకు రాలేదండి. ఇంతవరకు ఎక్కడా రాలేదు. ఎవిడెన్స్ ఎక్కడ చూపించలేపారు. ఆరోపణలు మాత్రమే ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది వాళ్ళ రూల్ ప్రకారం వాళ్ళు వెళ్తారనేది. రైట్. చందు శ్రీనివాస్ గారు మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఒకసారి నెంబర్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఆర్టీవీ స్క్రీన్ మీద. 216 మొత్తం 280 lessons, and we are reasonably confident that we will be able to deliver once again in Maharashtra. And as far as Jharkhand is concerned, it's an exciting election. We are being voted back to power. The fact that we worked for the people have voted us back to power. The fact that the Prime Minister tried to polarize Jharkhand and still he was defeated in Jharkhand is a very brightening prospect that people in this country want elections on the issue. Perhaps the Mahayuti schemes were underassessed by us and they delivered better. But do we learn our lessons? Yes, we do. And we will go back to the drawing board and come back, emerge stronger. Meanwhile, Sanjay Raut has quoted that... I am going to tell you what the Congress party's view is. Please do not ask me for what other people are saying. I'm sure everybody will have a view on this. We should respect all opinions. The points that are being raised are valid points. But let's first stick to what I have said. Thank you. రైట్. ప్రియాంక చతుర్వేది రియాక్ట్ అవుతున్నారు ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ కి సంబంధించి. ఆమె ఒకటే చెప్పడం జరుగుతోంది,
ఎన్నికల ఫలితాలు ఎలా వచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం, ఇది ప్రజల తీర్పుని శేష వహించాల్సిందే ఎవరైనా కూడా ఆమె చెప్తున్నారు. ఇటు జార్ఖండ్ తీర్పుని కూడా ఆమె అక్కడ ప్రస్తావించడం జరుగుతోంది. సో మొత్తంగా అయితే మాత్రం ఒక్కొక్కరిగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు. ఇటు మహావికాస్ అఘాడీ కావచ్చు, లేకపోతే మహాయుతికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరు రియాక్ట్ అవుతున్నారు. ఒకసారి నెంబర్ మీరు చూసే ప్రయత్నం చేస్తారు. మహారాష్ట్రకు సంబంధించి 288కి 288 స్థానాల్లో కూడా ఇంకా కౌంటింగ్ జరుగుతోంది. 219 స్థానాల్లో లీడ్లో ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వం వహిస్తున్న ఎన్డీఏ మహాయుతి కూటమి. అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ, శివసేన, షిండే వర్గం, అలాగే